जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बेतरडी थाना एवं बड़जामणी फांडी अधीन तथा भालियाडीहा पंचायत अधीन डाकई अमरनामा उपकंठ इदर ग्राम जनिक 1 मास 20 दिन शिशुपुत्रर सन्देहजनक मृत्यु को नहीं मामला रुजु कर शव व्यवस्थित कला बेतनटी पुलिस। हस्तगत सूचना मुताबक भालियाडीहा पंचायत अधीन डाकई अमरनामा उपकंठ इदर ग्राम पीताम्बर राजकर स्त्री कृष्णाराज आज को 1 मास 20 दिन पूर्व सरकारी डाक्तरखाना एक शिशुपुत्र जन्म देते। तेबे 2 दिन पूर्व शिशुपुत्र गुरुतर होबारु ताकू लोके संगे संगे निकटस्थ किसान ताणी डाक्तरखाना को प्राथमिक चिकित्सा नहीं सेतेबेले प्राथमिक चिकित्सा करने पर किसान ताणी डाक्तरखाना कार्यरत डाक्तर निर्देश क्रमे नवजात को बारिपदा प्यार मेडिकल को नेबा बाटरे तांकर मृत्यु घटिला। एने जिला मुख्य डाक्तरखाना डाक्तर सूचना क्रमे बड़जामणी फांडी अधिकारी एएसआई लंबोदर महांत 67 नंबर एक अपमृत्यु मामला रुजु करी बुधवार शव व्यवच्छेद पर मृतदेह को परिवार वर्ग को हस्तांतरित करछंती। एने गाँव में शोकर छाया खेली जाइछि। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन छेलिया उपकंठ देउलिया गाँव में धान अमल समय आकस्मिक अग्निकांड घटी जलीगला लाक्षाधिक टंका मूल्यर धान अमल मेसीन। हस्तगत सूचना मुताबक देउलिया गाँ मुंड धान क्षेत्र में धान अमल नियोजित थिबा मेसीन रे हठात आकस्मिक अग्निकांड घटिला। तेबे मेसीन चालक जनक डेई घटनास्थल दौड़ी पलाई आसी निजर जीवन बचाई बेले चाहू चाहू पूरा मेसीन रे निया लग जाइथिला। सेही आकस्मिक अग्निकांड रे लाक्षाधिक टंकार धान अमल मेसीन जली पड़ी नष्ट हो जाइथिबा बेले यांत्रिक त्रुटि जोगु ए आकस्मिक घटना घटिला बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर देवगाँ निकट में 2 बाइक मध्य धक्का जड़े बाइक आरोही गुरुतर। संध्या 7टा समय देवगाँ निकट में 2 बाइक मध्य धक्का होता। यापर स्थानीय लोक मैंने जड़े गुरुतर युवक को साध महांत को रायरमपुर डाक्तरखाना भर्ती करते। युवक सेठारे चिकित्सित होता जनाई। डाक्तरखाना कर्तृपक्ष टाउन थाना सूचना देथिबार जनाई। परवर्ती खबर बांगिरपसी ज्वालीकटा सिंह साहि बासन भांगा सहित धान खाइला हाथी। जंगल में खाद्यर अभाव पाई पाचिला धान बासनार मतुआल हो पड़ती हाथी। तेबे वन कर्मचारी हाथी को घौड़ाइबारे सफल हो पारना। हाथी पल राति पाइले जंगल भीतर को जाउछंती एवं सकाळ हेले पुणी बस्ती अंचल को चली आछंती एवं धान फसल नष्ट करने सहित घर मध्य भांगिथिबार देखा मिली। परवर्ती खबर बारिपदार डकायत उद्यम फेल मारी। बारिपदा सहर मध्य डकायत कर उद्यम फेल मारिथिबार जनाई। जहाकू नहीं डकायत माने फेल मारिथिबा बेले सेमाने फेरार हो जाइछंती। तेबे बुधवार बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत स्टेशन बाजार अंचल थिबा मणपुरम स्वर्णबंधक बैंक कार्यालय को डकायत उद्यम करथिबा दुर्वृत्त माने फेल मारिछंती। शेष में बैंक सुरक्षा साइरन बाजिबारु घटनास्थल दुर्वृत्त माने फेरार हो जाइथिबा जनाई। बुधवार कर्मचारी माने बैंक शाखा कार्यालय फाटक खोली भीतर को प्रवेश करने समय हठात 2 जन व्यक्ति प्रवेश करी कर्मचारी मान को मारधर करथिले। तेबे यापर आउ 3 जन सेठारे पहुंची बंदूक देखाई आक्रमण करथिले। बंदूक मारणस्तर देखाई किछ समय पई बैंक मध्य क्षय क्षति करी बैंक रे थिबा स्वर्ण अलंकार एवं टंका को प्रदान करने को कही। तेबे उक्त समय कौनसी ग्राहक सेठारे नथिबारु कर्मचारी मानक मध्यरु जणे कर्मचारी उपस्थित बुद्धि खटाई सुरक्षा निमंते टेबुल तले रखा जायछा बैंक सुरक्षा साइरन स्विच को ऑन कर देथिले। तेबे साइरन बाजिबारु डकायत माने घटनास्थल खसी जाइथिले। जहा फल हेबागु थिबा बड़ डकायतरु सेमाने अर्थात डकायत फेल मारिथिबा जଣା पड़छि। एने कर्मचारी माने बारिपदा स्थित टाउन थाना लिखित अभियोग करछंती। परवर्ती खबर नलगजा ठारू चोराबाली चालान ट्रैक्टर जबत सह जणे गिरफ। मयूरभंज जिला राजगोविंदपुर थाना अंतर्गत नलगजा ग्राम एक चोराबाली बोझे ट्रैक्टर जबत करा जायछि। सूचना योग्य जे राजगोविंदपुर ठारे पुलिस कौन सूत्र खबर पाई नलगजा ठारू चोराबाली नेउथबा ना खबर पाई आईआईसी सुकांति करई एक टीम को घटनास्थल को पठाई। उक्त पुलिस टीम नलगजा ठारे एक चोराबाली बोझे ट्रैक्टर को जबत करने सहित ट्रैक्टर चालक को गिरफ्त करते। जहाकू नहीं
ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ 340/23 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ଏଭଳି ତତ୍ପରତାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗ୍ରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସର୍ବଣା ଗ୍ରାମର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଗ୍ରାମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି କଂସା, ପିତ୍ତଳ, ତମ୍ବା ବାସନ କୁସନ ସମେତ ରୂପା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ ଏହାର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଳି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିନ ତମାମ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୁରାଗ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2ଟି ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦାମପାଳ ବନାଞ୍ଚଳ ସୁଲେଇପାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବୋଟିଂ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୋଟିଂ ସେବାକୁ ଶିମିଳିପାଳ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଗିନାନୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରି ଟୁରିଜିମରେ ଏହା ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ରଥ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ରାଜକୋଷ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବାଦାମପାଳ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ୟାଟିଂ ଲୋକାର୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସିଏଫ୍ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବନ୍ଧା, ପରିବେଶବିତ୍ ଲଳିତ ମହାନ୍ତ, ବିଷୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତୁଳସୀ ଶିଗ୍ରାହତା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସେନାପତି, ବନପାଳ ରତିକାନ୍ତ ଦିଗାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା କଲେଜ ଛକରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଜୈନଗଡ଼ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଗୟଳମରା ଗ୍ରାମର ଫାତୁ ସୋରେନ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖୁଣ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଫାତୁ ରାତିରେ ଖୁଣ୍ଟା ଛକରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କଲେଜ ଛକରେ ରାଜପଥରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ବେଳେ ଉଦଳାପଟୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗୋବଲପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ପଳ ରାୟ ଓ ସାଥୀ ଫାତୁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ପଳ ଓ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ସହ 3 ଗୋଟି ବାଇକ୍ରେ କପ୍ତିପଦା ମାଛକାନ୍ଦଳା ପ୍ରପାତ ବୁଲି ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶୀତଦିନ ରାତିରେ ଘରକୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରିବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପଳ ରାୟଙ୍କ ଥାନାରୁ ଅନ୍ୟ 2 ସହଯୋଗୀମାନେ ସହାୟତାରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହରର ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ବସ୍ତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଢିପା ସାହିର ଛକ ନିକଟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ବୁଲୁଥିବା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା 5 ଜଣ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଏବେ କାରାଗାରରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ। ଏମାନେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର, ଢିପା ସାହି ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲନଗର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଲା ବନ୍ଦ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସୁନା, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆଦି ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତଲାସି କରିବା ପରେ ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀମାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ 751 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। 399, 402 ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ତୁଳସୀ ଚୌରାର ବିକ୍ରମ ନାୟକ ବୟସ 20 ବର୍ଷ, 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ସିପୁନ ଓରଫ ଅଭିଷେକ ପାତ୍ର ବୟସ 20 ବର୍ଷ ଓ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଢିପା ସାହିର ଜଗ ଓରଫ ଗୋପୀନାଥ ଗିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଏବଂ କାଳିକାପୁର ସ୍ଥିତ ଜିତୁ ମୁଖୀ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ଓ ସଜୁ ଓରଫ ବିଜୁ ଘଡ଼େଇ ବୟସ 23 ବର୍ଷ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 2017 ମସିହାର ନରହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦୌର ଜଜ୍ ଅରବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଚାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଡୁମରୁଦର ଗ୍ରାମର ହରି ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 44କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିପି ସସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଯେ 2017 ମସିହା ମଇ 13 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 8:30 ସମୟରେ ଡୁମୁରଦର ଗ୍ରାମର ହରି ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ତାର ନିଜ ମା ଜାମ୍ଭିରା ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 70ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗୌରୀ ଟୁଡୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 71/2017ରେ ଏକ ନରହତ୍ୟା ମାମଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାରାଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 2017 ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।